કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 8માં સંસ્કૃત વિષયની જે આપણી પ્રશ્ન બેંક આધારિત એકમ કસોટી તારીખ 10/8/2024 અંતર્ગત જે લેવામાં આવેલ છે તેનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તેના પહેલાં ખાસ તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। प्रश्न नंबर 1 है नीचे आपेला वाक्यનું सुंदर अक्षरे अनुलेखन करो। मित्रों अहींया तमारे जे वाक्यो आपेला छे ते 5 विभागमां आपेला छे तेमांथी कोईपण एक विभागनुं तमारे अहींया अनुलेखन मित्रों करवानुं हतुं। एटले के जे वाक्य आपेला छे ते बेठे बेठा सारा अक्षरे बराबर कोईपण प्रकारनी भूल कर्या वगर तमारे अहींया वाक्यो लखवाना हता। तो अहींया तमने 5 गुण मळी जशे। प्रश्न 2 में गद्यखंड छे एक तेमां मित्रों तमारे गद्यखंडनी नीचे जे प्रश्न आपेला छे 5 तेना जवाब आपवाना हता। जेम के पहलो प्रश्न छे पहला गद्यखंडनो कि वृक्षाः कुत्र सन्ति तो जवाब आवशे वृक्षाः वने सन्ति। बीजू छे खगाः कि कुर्वन्ति तो जवाब आवशे खगाः वृक्षेषु कुर्वन्ति। त्रीजू के जलं पीबन्ति तो जवाब आवशे हरिणा शावकाः जलं पीबन्ति। चौथुं हंसाः कुत्र विहरन्ति तो जवाब आवशे सरोवरे हंसाः विहरन्ति। 5 के सदाचारं बोधयन्ति तो आपणो जवाब आवशे आचार्याः सदाचारं बोधयन्ति। चलो हवे गद्यखंड बीजो छे तेनी अंदर पण मित्रों तमारे प्रश्नोना जवाब आपवाना हता। जेमां पहेलो प्रश्न छे कि भारत देशः कीदृशो तो जवाब आवशे भारत देशः ग्रामबहुल देशः। बीजू ग्रामे जनाः परस्परं कथं निवसन्ति तो जवाब आवे छे कि ग्रामे जनाः परस्परं स्नेहभावेन निवसन्ति। त्रीजू ग्रामजनाः कदा उत्तिष्ठन्ति तो आपणो जवाब आवशे कि ग्रामजनाः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठन्ति। 4 ग्रामेषु की भवन्ति आपणो जवाब आवशे ग्रामेषु चिकित्सालयः विद्यालयः क्रीडाक्षेत्रम् उद्यानं सरोवरं नदी पर्वत इत्यादि भवन्ति। 5 सायंकाल इति शब्दस्य विरुद्धार्थी शब्द तो एनो थाय छे सूर्योदयात्। हवे आपणे गद्यखंड 3 तेनी अंदर मित्रों फकरो छे एनी नीचे प्रश्नोना जवाब आपणे लखवाना छे। पहेलो प्रश्न छे अयोध्याया राजकुमारः क आसीत् तो एनो जवाब आवशे रामः अयोध्यायाः राजकुमार आसीत्। बीजू रामस्य गुरु कः आसीतः तो रामस्य गुरु विश्वामित्रः आसीतः। त्रीजू राम विश्वामित्रेण सह किमर्थ वनम् आगच्छत् तो आपणो जवाब आवशे विश्वामित्रः रामं यज्ञरक्षणार्थम् अकथयत् तदा राम विश्वामित्रेण सह वनम् आगच्छत्। चौथुं का यज्ञस्य नाशाय आगच्छत् तो जवाब आवशे यज्ञस्य नाशाय ताटका आगच्छत्। 5मुं आचार्य इति शब्द से समानार्थी शब्द तो आचार्यनो समानार्थी शब्द आवशे गुरुः। गद्यखंड 4 एनी अंदर मित्रों आपणे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। नीचे प्रश्नो छे। पहलो प्रश्न विद्यालयस्य प्रधान छात्रा का तो जवाब एषा मम विद्यालयस्य प्रधान छात्रा एतस्या पित्रा कृषकः। बीजू कस्याः गृह समीप एव अस्ति तो जवाब आवशे निर्जा गृह समीप एव अस्ति। त्रीजू ललितायाः सखी कुत्र अस्ति तो ललितायाः सखी शैलजा अस्ति। चौथुं कस्या पिता कृषकः तो दिव्या पिता कृषकः। 5 जननी इति शब्दस्य शब्द परिच्छेद समानार्थी शब्द तो जननी यानी माता थाय। गद्यखंड 5 तेनी अंदर मित्रों पहलो प्रश्न छे स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम किम तो स्वामी विवेकानंदनु बाळपणनु नाम तो स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम नरेन्द्रः इति। बीजू स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कस्मिन् दिनांक अर्थात तो एनो जन्म दिनांक है 12 जनवरी बराबर 1963 बराबर। चौथुं त्रीजू है मित्रों स्वामी विवेकानंदस्य पितुः नाम किम आसीत् तो स्वामी विवेकानंदना पितानु नाम विश्वनाथ दत्तः आसीत्। 4 विवेकानंदस्य वीर पुरुषाणां कथा का श्रावयति स्म तो
सा सदा विवेकानंद वीरपुरुषाणाम कथा श्रावयति स्म। बराबर। હવે આપણે જોઈશું 5 નિર્ભય ઇતિ શબ્દ સમાનાર્થી, નિર્ભયનો સમાનાર્થી થાય છે નિર્ભીક। ચાલો આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 3। અહીંયા મિત્રો તમને આપેલું છે, ઉદાહરણ મુજબ તમારે વાક્ય શબ્દ લખવાના છે। જેમ કે બાલક તો બાલકિષ્ય થાય, એવી રીતે દેવ તો દેવસ્ય, જનક તો જનકસ્ય, મયુર તો મયુરસ્ય, છાત્ર તો છાત્રસ્ય, મહેશ તો મહેશસ્ય। એવી રીતે વિભાગ 2 માં મિત્રો ગચ્છન્તુ તો ગચ્છન્તુ થયું, ગચ્છતુ તો ગચ્છન્તુ, તો પઠતુ તો પઠન્તુ, ક્રીડતુ તો ક્રીડન્તુ થાય। બરાબર। પછી વદતુ તો મિત્રો વદંતુ થાય, વિહરતુ તો વિહરંતુ, ઉપવિશતુ તો ઉપવિશંતુ। હવે વિભાગ 3 માં સ બાલક તો તે બાલકાહ, એવી રીતે સહ છાત્ર તે છાત્રાહ, સહ સિંહ તે સિંહાહ, સહ ચિત્રકાય તો તે ચિત્રકાયાહ, સહ ગજ તો તે ગજાહ, સહ અશ્વ તે અશ્વાહ। એવી રીતે વિભાગ 4 ગાયક ગાયતી તો ગાયકા ગાયંતી, એવી રીતે મિત્રો મયુર નૃત્યતિ તો મયુરાહ નૃત્યંતી, સૈનિક રક્ષતિ તો સૈનિકાહ રક્ષંતી, બાલઃ ખેલતી બાલાહ ખેલંતી, સેવક નમતી સેવકાહ નમંતી, પ્રવાસી અટતી પ્રવાસી આવશે મિત્રો, અહીંયા પ્રવાસી અટંતી આવશે। બરાબર। હવે વિભાગ 5 એમાં મિત્રો એસહ રાજેશ એસ કહ તો એસા માલા। બરાબર। એસા કહ એતત મંદિરમ, પછી એસહ કૌશિક એસ કહ, અહીંયા સર્વનામ મૂકી અને મિત્રો લખવાનું હતું। ચાલો પ્રશ્ન 4, આપેલા ગુજરાતી વાક્યનું સંસ્કૃતમાં લખો। તો પહેલું છે આ ઘોડો છે, તો એક અયમ અશ્વ। બીજું એકલવ્ય ધનુર્વિદ્યા જાણે છે, તો એકલવ્ય ધનુર્વિદ્યા જાનાતિ। ત્રીજું હું 8મા ધોરણમાં ભણું છું, અહમ અષ્ટમ શ્રેણ્યા પઠામી। ચોથું વિદ્યાલયમાં પુસ્તકાલય છે, તો વિદ્યાલયે પુસ્તકાલય અસ્તિ। પાંચમું તે અભ્યાસ કરે છે, તો સહ પઠતી। બરાબર। ચાલો વિભાગ 2 ની અંદર મિત્રો ગુજરાતીની વાત કરીએ તો પહેલું વાક્ય છે તે પુસ્તક છે, તો પુસ્તકમ અસ્તિ। હું મૂર્તિને પ્રણામ કરું છું, તો અહમ મૂર્તિ નમામી। આજે શનિવાર છે, તો અદ્યમ શનિવાસરઃ સંતિ। ચોથું મારું ગામ સુંદર છે, તો મમ ગ્રામઃ સુંદરઃ અસ્તિ। તે દરરોજ શાળાએ જાય છે, તો સહ પ્રતિદિનમ વિદ્યાલયમ ગચ્છતિ। એવી રીતે વિભાગ 3 ની વાત કરીએ, અમે શિક્ષકો છીએ, તો વયમ શિક્ષિકા સ્મ। અર્જુન દ્રોણાચાર્યનો શિષ્ય છે, તો અર્જુન દ્રોણાચાર્યસ્ય શિષ્ય અસ્તિ। ત્રીજું ભારત મારો દેશ છે, તો ભારતમ મમ દેશઃ। ચોથું હું મેદાનમાં રમું છું, તો અહમ ક્ષેત્રમ ક્રીડામી। પાંચમું બગીચો સુંદર છે, તો ઉદ્યાનમ સુંદરમ અસ્તિ। ચાલો વિભાગ 4 માં જોઈએ, પહેલું વાક્ય છે તે તમે બાળકો છો, તો ભવંતઃ બાલકાઃ સંતિ। એક બાળક હતો, તો બાલકઃ આસીત। હું મંદિરે જાઉં છું, અહમ મંદિરમ ગચ્છામિ। આજે મારો જન્મદિવસ છે, તો અદ્ય મમ જન્મદિવસ અસ્તિ। ને પાંચમું હાથી સ્નાન કરે છે, તો ગજઃ સ્નાનમ કરોતિ। ચાલો પહેલું છે આ ચિત્રો છે, તો એતાની ચિત્રાણી સંતિ। બીજું દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિ છે, તો તત્ર દ્રોણાચાર્યસ્ય મૂર્તિ અસ્તિ। પાંચમું હું દરરોજ શાળાએ જાઉં છું, તો અહમ પ્રતિદિનમ વિદ્યાલયમ ગચ્છામિ। ચોથું મારું ઘર સુંદર છે, તો મમ ગૃહ સુંદરમ અસ્તિ। પાંચમું બાળક ભોજન કરે છે, તો બાલકઃ ખાદતિ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 5 માં આપણે જોઈએ, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી પૂર્ણ કરવાની છે। કોઈ પણ મિત્રો 5 કરવાની છે, આપણે મિત્રો જેટલી થાય એટલી કરીશું। પહેલું છે ખાલી ગજઃ, તો સહ ગજઃ। બીજું તાહ ચટકાહ। ત્રીજું એસા મિતા। ચોથું તત વિમાનમ। પાંચમું તે શસ્કાહ, વયમ સૈનિકાહ। ત્રીજું તાની પાત્રાણી। બરાબર। ચાલો એવી રીતે એતાહ મહિલાહ, તાની પુસ્તકાની। પછી ખાલી છાત્ર તો ત્વમ છાત્ર। 11 એસા પ્રતિમા। 12મું એતાહ ચટકાહ। એતત બાલકઃ બસયાનમ કે મયુરઃ, તો એતત બાલકાહ બાલકઃ। 14મું એતે ગજાહ। બરાબર।
પછી મેષાહ તો તાની મેષાહ, પછી ખાલી જગ્યા ઉત્પીઠિકા। તો મિત્રો અહીંયા તમારે બીજા છે એ તમારી જાતે અહીંયા શોધીને લખવાના રહેશે, બરાબર। આવી રીતે તમારું મિત્રો અહીંયા પૂછાયેલું હતું। ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।